पब्लिक पॉलिसी मीनिंग जानिबा, पब्लिक पॉलिसी काहाकू कुहा जाए ताहा जानिबा। साधारणतः लोकनीति कहिले गवर्नमेंट बा सरकार लोकमानक उद्देश्य जो नीति तैयारी करथाए बा लोकमानक पई जो नीति तैयारी करथाए ताको आमे लोकनीति बोली कहू। सर्वसाधारणक निकटरे नित्य प्रचलित एवं मुखरे तथा सरकारी स्तर थिबा समस्त व्यक्तिंकर जपमाला हेउची लोकनीति बा राष्ट्रनीति। आमे साधारणतः जातीय शिक्षानीति, स्वास्थ्य नीति, बीमा नीति, कृषि नीति, वैदेशिक नीति को दैनंदिन जीवन में सम्मुखीन हो। तो आमे साधारणतः जानू जातीय शिक्षानीति कौन, स्वास्थ्य नीति कौन, बीमा नीति, कृषि नीति, वैदेशिक नीति। तो यही नीति गुड़िक राष्ट्रीय राजनैतिक व्यवस्थापक, राज्य विधानपालिका एवं आंचलिक अनुष्ठान मानक ठारू सृष्टि होता है। तो यही नीति गुड़िक राष्ट्रीय राजनैतिक व्यवस्थापिका ठारू राज्य विधानपालिका ता सहित आंचलिक अनुष्ठान मानक ठारू सृष्टि होता है। यही लोकनीति पूर्वर केवल राजनीति विज्ञान छात्रों द्वारा आलोचित होता। तो ये जो लोकनीति रहा पब्लिक पॉलिसीटा केवल पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट माने ही आपको डिस्कशन करथिले बा पॉलिटिकल साइंस छात्र मानक मध्य ही आलोचित होता। सेमाने ए संपर्क रे विशद आलोचना करिबा सहित सरकार और लोकंकर वास्तव संपर्क को अनुशीलन करथिले। तो सेमाने कौन करुथिले, सरकार और लोकंकर वास्तव संपर्क को अनुशीलन करुथिले। वास्तव राजनीतिर दिग लोकनीतिर दिग मध्य से घनिष्ठ संपर्क नथिला। तो वास्तव राजनीतिर दिग और लोकनीतिर दिग मध्य सेपरी घनिष्ठ संपर्क नथिला। जनसाधारण मत, शिक्षाविद मानकर मत गवेषणा प्रस्तुत विषय को ध्यान दिया न जाई केवल राजनैतिक अनुष्ठान रे जड़ित व्यक्ति मानकर एवं क्षमताधारी व्यक्ति मानक मत को ग्रहण करा जाउथिला। तो जनसाधारण मत हो बा शिक्षाविद मानकर मत गवेषणा प्रस्तुत विषय को ध्यान दिया न जाई केवल राजनैतिक अनुष्ठान रे जहाँ सब जड़ित होउथिला व्यक्ति मानकर जो सब क्षमताधारी थिले सेमाने ही सेमानकर मत बा व्यक्तिगत मत को ग्रहण करा जाउथिला। से समय गणमाध्यम भूमिका न्यून थिला। तो से समय गणमाध्यम भूमिका बहुत न्यून थिला। एहार फलस्वरूप लोकनीतिर आभिमुख्य स्पष्ट नथिला। तो से समय लोकनीतिर आभिमुख्यता बहुत स्पष्ट नथिला। समाजर उन्नयन संगठन, चापगोष्ठी, स्वार्थन्वेषी गोष्ठी, श्रमिक संगठन, शिक्षक संगठन, महिला संगठन, परिवेश संगठन नथिला बा जहाँ अल्प किसी थिला तार मत को कहीं गुरुत्व देउनथिले। एणु लोकनीति एक शासक बा दलीय क्षमतासीन दलर नीति भाव में विचार करा जाउथिला। नेक्स्ट आमे देखिबा लोकनीति आमे काहाकू कहूचे। लोकनीति, लोक मीन्स जनसाधारण, नीति जनसाधारण को उद्देश्य जो नीति प्रणयन हैला बा जनसाधारण को जो नीति प्रणयन हैला ताको कहागला लोकनीति। ये किए प्रणयन करथाय, सरकार प्रणयन करथाय। सरकार नीति बा लोकनीति होउची एक मार्गदर्शिका। तो सरकारी नीति बा लोकनीति होउची गोटे मार्गदर्शिका। यह गोटे लक्ष्य उद्देश्य पूरण पई गोटे घोषणानामा सीमारेखार प्रस्तुति को बुझाए। तो यह गोटे लक्ष्य, गोटे संगठन लक्ष्य को बा उद्देश्य को पूरण पई गोटे घोषणानामा बा सीमारेखार प्रस्तुति को बुझाए। यही नीति राजनैतिक व्यवस्थार सृष्टि, बहिर्गमन, आउटपुट एवं समाज को आसुथुवा अंतर्गमन इनपुट को आधार करी स्थिर करा जायथाय। तो आउटपुट और इनपुट को आधार करी स्थिर करा जायथाय। यही साधारण नीति कौन से गोटे उपादान उपर प्रतिष्ठित न होई एक आंतः निर्भरशील तार वातावरण मध्य सृष्टि होता है। यह अर्थनैतिक विश्लेषण व्यतीत मानविक मूल्यबोध, विचारशीलता तथा वास्तवता प्रति अधिक ध्यान देता है। नीति विज्ञान जड़े विशिष्ट गवेषक वाइड्रर लोकनीतिर संज्ञा देवाक जाई कहते लोकनीति होउची साधारण निर्देशावली। तो लोकनीति होउची साधारण निर्देशावली जहाँ को अनुसरण कर निष्पत्ति निया जाए। तो लोकनीति होउची साधारण निर्देशावली जहाँ को अनुसरण कर निष्पत्ति निया जाए। सेहीपरि पीटर सेल्फ कहले लोकनीति होउची परिवर्तित निर्देशावली जहाँ को आधार कर गुरुत्वपूर्ण कार्यगुड़िक वास्तव व्याख्या और समाधान सूत्र स्थिर करा सेहीपरि सर जिफेरी भिक्रस
କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଚଳି ଆସୁଥିବା ନୀତି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖି ପ୍ରଗତିର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ବଳବତ୍ତର କରିଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ କି ଲୋକନୀତି। ତ ଇଏ ରହିଲା ଆମ ଲୋକନୀତିର ମିନିଂ ଆଉ ଡେଫିନେସନ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଲୋକନୀତିର କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ନୀତି ସାଧାରଣ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାପକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସରଳ ଓ ଜଟିଳ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଲିଖିତ ଅଲିଖିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିମାଣାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ। ଏଠାରେ ଲୋକନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଏଠାରେ ଲୋକନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଯାହାକୁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଲୋକନୀତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ଲୋକନୀତିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଦେଖିକି ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ପ୍ରଥମତଃ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତ ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯାହା ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତିର ଏବଂ ତୃତୀୟତଃ ଯାହା ସମ୍ପର୍କର ରହିତ ଅଯଥା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ସରକାରଙ୍କର କ୍ୱଚିତ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନୀତି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ସମୟରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଥାଏ କାରଣ ଏଠାରେ ଆଇନ ନିୟମ ଯୋଜନା ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଧୁନିକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରେ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଗୋଟିଏ ଲୋକନୀତି ସକାରାତ୍ମକ ନକାରାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ। ଗୋଟେ ଲୋକନୀତି ଭଲ ପଜିଟିଭ ହେଇପାରେ ବା ନେଗେଟିଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସରକାରଙ୍କର ଖୋଲାଖୋଲି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ତ ସରକାରଙ୍କର ଖୋଲାଖୋଲି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଲୋକନୀତି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ନୀତି ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥାଏ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ତାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଲୋକନୀତି କୁହାଗଲା। ଏହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ପକ୍ଷେ ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକନୀତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ତ ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକନୀତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ଲୋକନୀତି ଆଇନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତ ଲୋକନୀତି ଆଇନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ଏହାକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକନୀତିରେ ଆଇନଗତ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ରହିଥାଏ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକନୀତିରେ ଆଇନର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ରହିଥାଏ କାରଣ ଏହା ବୈଧ ଅଟେ କାରଣ ଏହା ଲିଗାଲ ଅଟେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଲୋକମାନେ ସଠିକ ସମୟରେ ଟିକସ ନ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ବା ଜରିମାନା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ନେଇପାରିବା ଯଦି ଲୋକମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ଟିକସ ନ ଦେଇପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ବା ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସରକାରୀ ନୀତି ସରକାରୀ ସଂଗଠନ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଘରୋଇ ସଂଗଠନ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଇନଗତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସରକାରୀ ନୀତି ସରକାରୀ ସଂଗଠନ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଥାଏ ତ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତି ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନୀତି ଗଠନ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ। ପଲିସି ଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ। ଲୋକନୀତି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପରସ୍ପର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅର୍ଥ ସମାନ ନୁହେଁ। ଲୋକନୀତି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପରସ୍ପର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅର୍ଥ ସମାନ ନୁହେଁ। ଲୋକନୀତି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ତ ଲୋକନୀତି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନପାରେ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ସମସ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନିତ କରି ସତର୍କତାର ସହିତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଧାର କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ସମସ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନିତ କରି ସତର୍କତାର ସହିତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଧାର କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ବିଚାର କରି ଏବଂ ନୀତିର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଣ୍ଡରସନଙ୍କ ମତରେ ନୀତି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହାକି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ବା କାର୍ଯ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଜାରି କରନ୍ତି। ଏହିଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଆଇନ ଘୋଷଣା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟାୟିକ ଆଇନକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ନୀତି ସମୂହ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମୂହ। ପଲିସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋଲ୍। ତ ପବ୍ଲିକ ପଲିସିର କ'ଣ ନୀତି ସମୂହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ନୀତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତରେ ଏକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି।
ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ ଏକ ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ, ଗୋଟେ ଅନ୍ତିମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ। ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଢାଞ୍ଚାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଆଧାର କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୂପାୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇଥାଏ। ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ବିଚାରପତିମାନେ ମକଦ୍ଦମାର ବିଚାର କଲାବେଳେ ନୀତି ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ନୀତି ପ୍ରଣେତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହାକୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରେ ବୁଝାଯାଇପାରେ। ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୀତି ସମୂହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ରୂପାନ୍ତରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ରମାନେ ବିବେକର ପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ନୀତି ସମୂହର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗବେଷଣାର ଜ୍ଞାନ, ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ, ଏହାର ଉପକାରିତା ଓ ସୀମାରେଖା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ଓ ଯୋଜନା। ନୀତି ପ୍ରଣୟନର ଯୋଜନା କ'ଣ ରହିଛି? ପ୍ରଣୟନ ଆଉ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ଯୋଜନା ଠାରୁ ପୃଥକ୍ ଅଟେ। ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥରେ ଯୋଜନା ଏକ ନୀତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୀତି ଗଠନକୁ ବୁଝାଏ। ଜାତୀୟ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗ, ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ନୀତିଗତ ସୀମାରେଖା ଦରକାର। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଲୋକନୀତିର ପରିସର। ଲୋକନୀତିର ପରିସର କ'ଣ ରହିଛି? ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପଲିସି। ଗୋଟିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁର ପରିସର କହିଲେ ଏହାର ବ୍ୟାପକତା, କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ଅଧ୍ୟୟନର ସୀମାରେଖାକୁ ବୁଝାଏ। ତ ଗୋଟେ ବିଷୟର ପରିସର କହିଲେ ସେହି ବିଷୟରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିଥାଉ। ତ ଏହାର ବ୍ୟାପକତା କେତେ, ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କେତେ, ଏହାର ସୀମାରେଖାକୁ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲୋକନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁ ଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲୋକନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁ ଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଜଟିଳ ଜୀବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟାର ଅଗ୍ରଗତି, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ସ୍ଥିତି, ଶିଳ୍ପୀକରଣ, ସହରୀକରଣ ଲୋକନୀତିର ପରିସରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଛି। ତ ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟାର ଅଗ୍ରଗତି ହେଉ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଜଟିଳ ଜୀବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ସ୍ଥିତି, ଶିଳ୍ପୀକରଣ, ସହରୀକରଣ ଲୋକନୀତିର ପରିସରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ, ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ବିଚାରଧାରାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ସହରୀ ମଣିଷ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସରକାରୀ ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଗମନାଗମନ କରେ, ଡାକଘର, ଟେଲିଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବ ବିନିମୟ କରେ, ଏଥିସହିତ ସରକାରୀ ପ୍ରଦତ୍ତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରେ, ନିଜ ଘରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ମଇଳା ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରେ, ସର୍ବସାଧାରଣ ଉପଯୋଗୀ ପୁସ୍ତକାଗାରରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ, ସରକାରୀ ପୋଲିସ ସେବା ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହୁଏ, ଏପରିକି ତା'ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଏ। ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ତେବେ ସେ ସରକାରୀ ଶ୍ମଶାନରେ ଦାହ ସଂସ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଆମେ ସରକାରୀ ନୀତି ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥାଉ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଏହି ଯୁକ୍ତିର ଉପସ୍ଥାପନା କରୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକନୀତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଉ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବା ଯେ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକନୀତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଦିନର ଲୋକନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷା, ଗୃହ ଯୋଜନା, ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଲୋକନୀତିର ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିସର ଦେଶର ଯୋଜନା, ନଥିପତ୍ର, ଯୋଜନା ଆୟୋଗର ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଲୋକନୀତି ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିକାଶ।
ବିକଶିତ ବିକାଶଶୀଳ ଏବଂ ଅନୁନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ପୃଥକ ପୃଥକ ଅଟେ। ତ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅଲଗା, ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଲଗା, ଅନୁନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ପୁରାପୁରି ଅଲଗା। ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଦିଗରେ ବିକାଶର ଧାରା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତା ଓ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ହାତରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉନ୍ନତି ଚାପ ପଡ଼ିନାହିଁ, ସେଠାରେ ସାଧାରଣ ନୀତି ଓ ଅବିକଶିତ ଧାରା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ତ ତିନୋଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି: ବିକଶିତ, ବିକାଶଶୀଳ, ଅନୁନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ? ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଆଗୁଆ ଥାନ୍ତି। ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ହାତରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉନ୍ନତିର ଚାପ ପଡ଼ିନାହିଁ, ସେଠାରେ ସାଧାରଣ ନୀତି ଏବଂ ଅବିକଶିତ ଧାରା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ତେଣୁ ନୂତନ ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀର ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିକାଶ ଯଥା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟର ବାତାବରଣ, ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇପାରିବ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ। ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ। ତ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ, ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ସଂସ୍ଥା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ମଧ୍ୟରେ ବିନିମୟତା ପାଇଁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଉପାୟ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯେଉଁ ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସଫଳତା, ବିନିମୟତା, ଅନ୍ତଃସମ୍ପର୍କ, ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧକ ନ ହୋଇ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ଦେଶର ସାମୂହିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ, ଯୋଜନା, ନୀତି ଓ ପ୍ରଣୟନର ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ସଂସ୍ଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଯୋଜନା ଓ ନୀତିର ପ୍ରଣୟନ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହେଉନାହିଁ। ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସାଧାରଣ ନୀତି ବା ଲୋକନୀତି ସମଗ୍ର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଧାର କରି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଟିଳ ପ୍ରଣାଳୀ ଯୋଗୁଁ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବା ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି କମିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବା ସହିତ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ଓ ଏହାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅନେକ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ସଂସ୍ଥାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ସଂଗଠନ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବା ଜାତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଇତ୍ୟାଦି। ଯୋଜନା ଏକ ଆର୍ଥିକ ୟୁନିଟ୍। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନୀତିସମୂହ ଉତ୍ତମ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଦରକାର ତାହା ହେଉଛି ନୀତି, ଯୋଜନା, କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ତଥ୍ୟ ବିନିମୟତା ଓ ମତ ବିନିମୟତା, ପୁନଃ ଅବଲୋକନ, ନୀତି ଓ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗିତା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନୀତି ସଂଗଠନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ନୀତି ଓ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ତଥା ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଯୋଜନା, ନୀତି ଓ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ପୁନର୍ଗଠନ, ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରୋଟି ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି: ରୂପାୟନ, ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ, ପୁନଃ ଅବଲୋକନ, ରୂପାୟନ, ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ, ପୁନଃ ଅବଲୋକନ, ପୁନଃ ସହଯୋଗ ଆଦିକୁ ନିର୍ଭରଶୀଳତାର ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ କରିବା ଦରକାର। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ, ଯୋଜନା ଓ ଅର୍ଥ ବରାଦକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ସହବନ୍ଧିତ କରି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକନୀତି ପଢ଼ୁନା, ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସେ ଯେ ଆମେ ଲୋକନୀତି କାହିଁକି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ତ ଦେଖ,
ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଅନୁନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପୃଥିବୀରେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ବ୍ୟତୀତ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନୀତିର ବିକାଶ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଲୋକନୀତିର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଅତୀତରୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିଆଯାଇପାରେ। ଆଲଭିନ୍ ଟଫ୍ଲେର ନିଜର ପୁସ୍ତକ ଫ୍ୟୁଚର ସକ୍ରେ ସହଯୋଗ ଓ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୀତିଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ବା ଅତି କମରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବା ଦରକାର। ଆମେ କାହିଁକି ନୀତି ପଢ଼ିବାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ନୀତି ବିଶାରଦମାନେ ଦୁଇଟି କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ନୀତି ଅଧ୍ୟୟନର ବିକାଶ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପଲିସି ଷ୍ଟଡି। ରାଜନୈତିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣ, ପଲିଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ କଜ୍। ପ୍ରଥମତଃ ନୀତି ଅଧ୍ୟୟନର ବିକାଶ। ପ୍ରଥମତଃ ଲୋକନୀତି ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆମେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଏବଂ ନୀତି ନିଷ୍ପତ୍ତିର କାରଣ ଫଳାଫଳ ଜାଣିପାରିବା। ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକ କେତେକ ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେତେକ ସମୟରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ପରିବେଶ ଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ଶିଳ୍ପ ନୀତିକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ବେଳେ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ଉଚିତ। ସେହିପରି ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତି ସମୟରେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ରହିଲା ରାଜନୈତିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣ। ଲୋକନୀତି ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ରାଜନୈତିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ। ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନୀ, ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସାମିଲ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକନୀତି ଗଠନ ହୁଏ। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନୀ ଓ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଓ ଏଥିପ୍ରତି ନୈତିକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ସମୟରେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆମେ କହିବା ନୀତି ପ୍ରଣୟନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ସାମାଜିକ ଜଟିଳତାକୁ ଆଲୋକପାତ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିଲେ ଏହାର ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏବଂ ଅତୀତରୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗତିପଥ ସୁଗମ ହେବ।